اور بالخصوص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کے اپنی زندگی چپنا دے سکے. دوستو تدریس زمانے تھے بہت درس دینے والے بھی بہت درس لینے والے بھی بہت، لیکن ہر وہ درس بالکل میری بناوٹ رہ جاتا ہے جی وہ اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش نہ کی جائے جس حقیقت کی سمجھ لین واسطے انسان کو خالق نے خلقیا ہے. اس واسطے توجہ مطلوب ہے. تھوڑے سامنے جی قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے سورہ نساء کی 80 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی تھی انہیں اللہ کی اطاعت کی تھی. مومنہ واسطے پورے کا پورا قرآن ہی بڑا سرمایہ ہے، لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جتوں ہدایت جہی بڑی روشن اور واضح ہو رہی ہے. یہ آیت مبارکہ بڑی روشن دلیل ہے. اسی انشاءاللہ اس آیت نو ہی مد نظر رکھ کے آج کا درس بھی سمجھنا ہے اور انشاءاللہ یہ ہی اسی آگے ہدایت بھی لینے کی کوشش کریں گے. اللہ نے بڑا واضح حکم نامہ دیتا ہے، کوئی یہ متشابہات والا چکر ہی کوئی نہیں. ایک بڑا پکا حکم نامہ جڑا یہ محکم آیت ہے، پکا حکم نامہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی اسٹریٹ فارورڈ گل ہوئی ہے. جنہیں میرے نبی کی اطاعت کی تھی انہیں میری اطاعت کی تھی. اطاعت دے واسطے وجود دا سامنے ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی بندے دی جے تسی اطاعت آئی خیالی اطاعت کرتے ہیں نا بس سن سنا کے اطاعت، یہ اطاعت کہن واسطے اطاعت ہی ہے، لیکن جب تک وجود نو ویکھ کے میں اپنی گل نہیں کرتا. مرد کلندر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی جناب فرماتے ہیں کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور. ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر کہ جس نماز دے وچ تیرے امام دی حاضری نہیں بھی ہوتی وہ نماز نہیں ہوئی. پتہ لگا کہ امام دی حاضری تو بعد ہی تقلید بھی ہو سکتی ہے. جے امام حاضر نہ ہوئے تقلید کرنی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے. علامہ اقبال ایک دوسرے مقام پہ جناب فرماتے ہیں کہ تو نے مجھ سے امامت کی حقیقت پوچھی، حق تجھے میری طرح مہر میں اصرار کرے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے. تو میرے کو پوچھنا چاہنا ہے میں مقلد کیویں بنا، میں تقلید جے کرنا چاہنا، اطاعت جے کرنا چاہنا، کیونکہ جڑی اسی آیت مبارکہ پڑھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جنہیں رسول دی اطاعت کی تھی انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی. ہن تو اس خیال میں لئی بیٹھا ہے کہ میں رسول دی اطاعت پہ کرنا، وہ دنوں تو چنگا ہے اللہ دی اطاعت کرنا. لیکن اس وقت دے جڑے مسلمان ہے سن، جڑے مومنین سن، انہاں نو واضح حکم نامہ پتہ کی ملیا ہے کہ جے تسی غیب، کیونکہ تانوں اللہ نظر نہیں آوندا پیا، جے تسی غیب دے اللہ دی اطاعت کرنا چاہو تسی اطاعت کر سکتے نہیں. مطلب تانوں حاضر دے وچ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی پڑنی ہے، پھر ہی تسی اللہ دی اطاعت کر سکتے.
हुण ये तो उस वक्त के मुसलमानों वास्ते हुक्म सी, अज के मुसलमान की करन, क्योंकि इन्होंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जारी मौजूदगी जनाब दा ओ जिस्म मुबारक नजर नहीं आता पिया। एक ही अता एक ही में करन, एक ही में अतात करन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वास्ते कुरान को पूछ लेंगे, फिर असी हदीसां दे कोल भी माने ले लांगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते ने आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अमर। कुरान ने साडे वास्ते काफी आसानी पैदा फरमा दी। अताअत कर अल्लाह दी, अल्लाह दे रसूल दी, नाल तीजा भी एक स्टेप मिल गया व उलिल अमर दी। मतलब उस वक्त के मुसलमानों नूं ये वाज़े हुक्म आ गया कि तुसी अल्लाह दी इताअत करना चाहो तो कर सकते नहीं, इस वास्ते तुसी अल्लाह दे रसूल दी इताअत शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अताअत वास्ते ज़ाहिरी वजूद दा सामने होना बड़ा जरूरी सी। अल्लाह ने फिर कुरान पाक दे विच वाज़ह फरमा दिता आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अमर, अताअत कर अल्लाह दी, अल्लाह दे रसूल दी। और तीसरा खाना ये भी है नाल उलिल अमर दी अताअत कर ले। हुण जिहड़ा सब नालों अहम एक मामला है ना वो ये है कि उलिल अमर केड़ा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत फरमान भी सामने आ गया। करीम आका ने फरमाया कि आना मिन्नुल्लाह, मैं अल्लाह के नूर से हूँ, व कुल्लु मोमिन मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और मोमिन मेरे नूर से है। पता लगा मोमिन दी अताअत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत हो जाती है, क्योंकि मोमन करीम आका दे नूर दे विचों। मोमन दी अताअत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अताअत, करीम आका दी अताअत, अल्लाह ताला दी अताअत। पता लगा मोमन दी अताअत ते हुजूर दी अताअत है, लेकिन मोमन किवें लभीए? मोमन का किवें पता लगेगा कि केड़ा मोमन है? उलिल अमर को किवें लभीए कि केड़ा साहिब अमर है? जिस वक्त किसी इंसान के दिल च ये होप उठ पे, सब तो पहला मेरे लफ्ज़ों से गौर जरूर करें, सब तो पहला जरूरी है दिल चो होप उठना। क्योंकि जब तक दिल के विचों ये मोहब्बत, दिल से मोहब्बत उठे ना, यार मैं अल्लाह की मेरी एवं सुनी सुनाई इताअत नहीं कर सकता, या करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां ये जिहड़ियां सुनियां सुनाइयां गल्लां करदे ने पे मैं इन्हां ते नहीं खलो सकता, मैनू जरूरत है उंज ही ईमान लियाउण दी जिवें सहाबा ने लियांदा है। जिस वक्त दिल से ये होप उठ पवे वो फिर वो टुरेगा, अल्लाह वालियां दी तलाश विच टुरेगा। जो अल्लाह वालियां दी तलाश च टुरेगा, मैं बाहर हाय तुहाडे सामने जिक्र कर चुकिया हां कि जेड़ा बंदा सब्जी वाला हुंदा है वो सब्जी की गल पूरी जानदा है, सब्जी के रेटां दा उन्हें पता है, सब्जी दी क्वालिटियां जानदा है, उन्हें सब्जी वाला आंदे ने। तो जो कोई सब्जी की गल सुनाएगा भी अज यह रेट चलता है, अज यह रेट है, अज मंडी च रेट बड़ा चढ़िया सी, अज रेट घटे है। क्यों? सब्जी वाला है तो मैं सब्जी की गल ही सुनानी है।
ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਵਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੇਟ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਵਲ ਇੱਟ ਇੰਨੇ ਦੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ 100 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਏ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ? ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, लेकिन ये ना समझा जाए कि मैं हनफी हाँ। क्यों? क्योंकि मैं अहले हदीस भी नहीं, क्योंकि मैं शिया भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ना एक मर्दे कलंदर का एक बोल बड़ी पीटी तरह सुन ले है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तो सभी कुछ तो हो। बताओ तो मुसलमान भी हो, तो मुसलमान भी है मैं कि सुन्नी शिया भाभी देवबंदी ये मैं सारा कुछ मैं नहीं, मैं सुन्नी नहीं, मैं देवबंदी भी नहीं, मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहिब हां। जिंदगी च याद रखा जी, करीम आका दी गल करने वाला बंदा असूल याद रखो। मेरी सुबह मिसाल भी आयत नंबर 80 पढ़ी है ना, अल्लाह दे रसूल दी इताअत करने वाला असल च अल्लाह दी इताअत करने वाला है। अल्लाह दे रसूल दे नाल मोहब्बत करने वाला असल च अल्लाह नाल मोहब्बत करने वाला है। ते जेड़ा जिहदे नाल मोहब्बत करता है वो गल हमेशा उहदी करता है, दूजे दी गल नहीं करेगा। मेरा ख्याल है सानू ये जेड़ा मेरे बाबा मेरे हादी पेशवा जनाब सरकार सूफी मोहम्मद बशीर कादरी रहमतुल्लाह ताला जनाब एक शेर बड़ा पढ़ते होंगे सन। जनाब फरमाते सन मुंह निकाह ते गल बड़ेई ना कर मत कोई हसे, मालिक हम्बल अहमद शाफी ये मसले ही दसे, पाकी ते पलीती दे असूल बड़े दसे ने। मैं क्यों आखा मैं मालकी हूं या मैं हनफी हूं या मैं शाफी हूं? मैं आखांगा कि मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुहिब हां। क्यों? क्योंकि मैनू पता लग गया है कि मुहब्बत करीम आका दे नाल होई तो वो अल्लाह दे नाल मोहब्बत है, और अल्लाह दी मोहब्बत बंदे दे मोमन होने दी दलील है। अल्लाह ने वाले हुक्म फरमाया है ना कि मोमन, कुरान पाक से अल्लाह फरमाते हैं कि आमन वशद्दुल्लाह, मोमन अल्लाह के साथ शदीद मोहब्बत करता है। अल्लाह ने शदीद मोहब्बत करता है मतलब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह ने ये असूल बयान फरमा दिता है कि जो मेरे नाल मोहब्बत का दावा करते हो फिर मेरे नबी की इताअत विच आ जाओ, यानी मेरे नबी दे नाल मोहब्बत करो। हुण अल्लाह दे नाल मोहब्बत जे करनी है तो नबी दे नाल मोहब्बत करनी है। हुण नबी दी मोहब्बत जे किसी बंदे दे दिल च आ जाए ना ते वो इहनूं खलोण नहीं देंदी, क्योंकि नबी दी मोहब्बत नबी दी गल करने वाले कोल लैके जाती है। गल ध्यान च रखिया जी, कोई बंदा घर बैठे आवे ते ये आखे ना कि देखो जी मैं बहुत मुहिब हां करीम आका दा, खाली घर बैठा रहे तो जाके मैं मुहिब हां, उन्होंने मुहिब ना समझा जो ढोंगी है झूठ बोलदा है। क्योंकि मुहिब जे महबूब की गुफ्तगू ना सुनने वास्ते लभे तो उन्हें इंज ही होंदा मेरी ऑक्सीजन बंद होती है, मैं मर जावांगा, मेरी मौत वाकया हो जाएगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत करने वाला कोई ऐसा बंदा लभेगा जेड़ा जेड़ा करीम आका दी गल सुनाने वाला होवे। ते करीम आका दी गल केड़ी है पता जी? करीम आका ने सारी जिंदगी अल्लाह दी वहदानियत दा दर्स दिता है,
المختصر بات کو زیادہ طویل نہ کریے تو سمجھ یہ لگی کہ جیڑا اللہ دی وحدانیت دا درس دیتا ہوئے گا پیا وہ کریم آقا دی گل سناتا ہوئے گا پیا جیڑا اللہ تعالیٰ دی توحید متعارف کراتا آیا پیا وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل سناتا ہوئے گا پیا کیونکہ محب وہ نہیں ہوتا کہ جیڑا نرا ہے دیکھے کہ بس جی مینوں کریم آقا دا بڑی محبت ہے محب وہ ہوتا ہے جیڑا محبوب دا سچا مقلد بنے محبوب نو کاپی کرنے کی کوشش کرے محبوب دی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے کہ محبوب دیاں ساری اداواں ہی کمال سن لیکن ساری اداواں وچوں جڑی سب نالوں اچھی ادا اور سب نالوں اعلیٰ ادا وہ سی اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا پرچار جہدے واسطے محبوب نے اپنی پوری زندگی لا دیتی اللہ دی توحید متعارف کروانے واسطے میرا خیال ہے جی اسی بھی محبوب نو راضی کرنا ہے نا تو پھر اللہ دی وحدانیت نو جانن والی اللہ دی وحدانیت دے پرچار والی جے اسی محبت دل دے وچ پا لویے تو محبوب راضی ہو جائے گا تو جدے تو محبوب راضی ہویا خالی محبوب نہیں راضی ہویا اللہ راضی ہو گیا اچھا سوالیہ نشان والی بھی ہوتی ہے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال بڑی محبت ہو گئی ہے ہوں کسے اللہ والے دے کول جانا پینا ہے کیونکہ کریم آقا نے فرمایا ہے کہ آنا نور اللہ و کل من نوری مومن جڑا وہ میرے نور دے وچوں ہے میں اللہ دے نور چوں ہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آ گیا مومن نو لبن ٹور پیا مومن دا جڑا اصول ہے ہن والی ساڈے گفتگو دے وچ سانوں سمجھ آیا ہے مومن دا اصول ہے کہ جڑا اللہ دی وحدانیت تے درس دیندا ہویا پیا وہ مومن